जय जगन्नाथ बंधुगण मंगलवार दिन पानपत्र आपण चुपचाप करनियंतु एही एक छोट उपाय। आपणकर प्रभु हनुमानकर कृपारु समस्त चिंता निश्चिंत रूप से दूर होइजिवो। बंधुगण जदि आपण एही उपाय गुड़िक मध्यरु कौनसी गोटे भी उपाय आपण करनेउछंती ना तेबे एहा आपणଙ୍କୁ 100% फल प्रदान कराइबो। आउ जदि आपणकर करज भली समस्या रही थाए तेबे ताहा मध्य आपणकर निश्चिंत रूप से गोटे मासरे दूर होइजिवो। बंधुगण करजमय जीवन सबुठारु एक कष्टदायक जीवन होइथाए। करज मुक्त जीवन सबुठारु एक सुखमय जीवन होइथाए। बंधुगण करज बा उद्धार नेबा सबुठारु सहज होइथाए, किंतु सही करजर ऋण को सुझिबा बहुत कष्टकर होइथाए। आउ एमिति मध्य किछि व्यक्ति मानकर जीवन करज सुझिबारे ही बीती जाइथाए। आउ एही करज पई व्यक्ति माने सारा जीवन अशांति रे रहिथांती। आउ सारा परिवार मध्य अशांति रे रहिथांती। करजरे बुड़ी रहिथिबा व्यक्ति मानंकु सेमानंकर जीवन रे अनेक गुड़िए समस्यार सम्मुखीन हेबाकु पड़िथाए। सेथिपई करज नेबा पूर्वरु किछि सतर्कता को अवलंबन करिबा निहाती जरूरी, जहाकु आपण ध्यान देई सुनंतु। बंधुगण एही सबु कथा गुड़िक आपण जानिबा पूर्वरु आपणଙ୍କୁ केवल मोर एक छोटिया अनुरोध कि आपण मोर एही भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चिंत रूप से देखंतु। आउ ताहा सहित आमर एही भिडियो को गोटे लाइक निश्चय कर दियंतु एवं तले आसुथुबा कमेंट बॉक्स रे जय हनुमान जय श्रीराम अवश्य लिखंतु। आउ जदि आमर एही चैनल टी को आपण सब्सक्राइब करि नाहंती ताहा हेले आमर एही चैनल टी को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथुबा बेल रो आइकन को दबाई दियंतु, जहा द्वारा आमर एही चैनल रे आगो को आसुथुबा नुआ नुआ भिडियो रो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथमे आगुआ पाई परिबे। बंधुगण आपण सबुबेले एही कथार मन रखंतु जे सबुबेले आपण मंगलवार एवं शनिवार दिन करज नेबारु वंचित रुहंतु। कारण बंधुगण एही दिन रे जदि आपण करज करूछंती ताहा आपणकर सुझिबारे बहुत असुविधा होइथाए। शनिवार रे नेइथिबा करज केबे भी समाप्त होई नथाए। सेथिपई शनिवार दिन आपण केबे भी करज पई आवेदन करंतु नाही। एही दिन जदि आपण काहाठारु करज आनंती तेबे एही करज आपणक पई जीवन सारा काल साजिजिवो एवं सारा जीवन आपणकर बीती गले मध्य ताहाकु आपण सुझी पारिबे नाही। से आपणक उपरे बोझ बनिजिवो एवं आपणकर जीवन अशांति रे कटिवो। आ गुटे कथा मध्य बंधुगण ध्यान रे रखंतु, चर लग्न जमिति मेष कर्कट मकर तुला एही लग्न रे जदि आपण करज नियंती ताहा जल्दी आपणकर सुझिजिवो। हेले चर लग्न रे आपण केबे भी करज दियंतु नाही। बंधुगण चर लग्न जेपरी मेष कर्कट तुला जहा आपण साधारणतः आमर ओडिया कैलेंडर रे दिन अनुसारे आपण जानि परिबे ताहा आपण देखिबे। जदि सही दिन मानंकरे बा सही लग्न थिबा दिन मानंकरे जदि आपण माने काहाठारु करज आणुछंती तेबे आपण ताहा निश्चय रूप से सुझी देबे। हेले जदि आपण सही दिन रे काहाकु करज दियंतु नाही, एहा आपणक पई क्षतिकारक बनि पारे। बंधुगण 8 संख्याटी शनिदेवंकर होइथाए। सेथिपई 8, 17, 26 तारीख रे करज नियंतु नाही। एही तारीख रे आपण करज नेले जहा आपणଙ୍କୁ सुझिबारे बहुत असुविधा होइथाए। बंधुगण करज पई जतेबेले आपण आवेदन करूछंती सही समय रे आपण केबे भी कला काली रे दस्तखत करंतु नाही, कारण एहा अशुभ होइथाए। बंधुगण जदि आपणकर करज नेबा अत्यंत जरूरी होइथाए तेबे आपण चेष्टा करिवे सोमवार बुधवार शुक्रवार एही दिन गुड़िकरे आपण करज करंतु। एही दिन मानंकरे करा जाउथुबा करज बहुत शीघ्र सुझी जाइथाए। आउ एहा आपणक उपरे केबे भी बुझ होई रहि नथाए। ध्यान देई सुनंतु, जदि आपणक पई करज करिबा जरूरी होइथाए तेबे आपण सोमवार बुधवार शुक्रवार दिन ही करज करंतु, जहा आपणक पई केबे भी बुझ हेबो नाही। आउ जहा द्वारा आपणक जीवन रे केबे भी कौनसी प्रकारर समस्या आसी नथाए। करज पई आवेदन करिबा समय रे बा दस्तखत करिबा समय रे भगवानंकु आपण निश्चय रूप से स्मरण करंतु एवं भगवानंकु कहिबे, हे भगवान एही धन आपणकर मु भी आपणकर। एही धन एही करज सुझिबारे जेपरि आपण मते साहा हेबे। जहा मोर आवश्यकता रहिछि ताहा मु पूर्ण करिबा परे
ମୁଁ ଯେମିତି ମୋର ଏହି ବୁଝକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ଥି ଦେଇପାରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି କି କିପରି ଆପଣ କରଜରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ କରିବେ ଉପାୟ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ କରଜରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଏହା ଥିଲା କରଜକୁ ନେଇ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ସତର୍କତା। ଏବେ ଆଗକୁ ଆପଣ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଉପାୟ ଜାଣିବେ। ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାୟ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ବଦଳାଇ ଦେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରଥମ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ପାନର ବିଡ଼ା। ସାଧାରଣତଃ ରୂପରେ ପାନ ଏକ ଶୁଭ ଜିନିଷ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ପାନ ମଧ୍ୟ ଖାଇଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପାନର ପତ୍ର ଏକ ପବିତ୍ର ପତ୍ର ଅଟେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତ ଶୁଭ କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଏହି ପାନର ପତ୍ର ଆମକୁ କରଜରୁ ମୁକ୍ତି କରାଇପାରିବ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ କୌଣସି ବି ଏକ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆପଣ ପାନର ଏକ ପତ୍ରଟିଏ ନିଅନ୍ତୁ। ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେ ସେହି ପତ୍ରଟି ଯେପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଭଲ ହୋଇଥିବ, ଛିଣ୍ଡା କିମ୍ବା ଫଟା ହୋଇନଥିବ। ଏବଂ ଏହାପରେ ଆପଣ ସେହି ପାନପତ୍ରଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ପରିଷ୍କାର ରୂପରେ ଧୋଇ ନେବେ ଏବଂ ତାର ଡେମ୍ଫକୁ ବା ନାଡ଼କୁ ଛିଣ୍ଡାଇ ଦେବେ। ଆଉ ସେଥିରେ 2ଟି ଲବଙ୍ଗ ନେବେ ଆଉ ଏକ ଗୁଜୁରାତି ନେବେ ଏବଂ ସେହି ସବୁକୁ ମିଶାଇ ଏକ ପାନର ବିଡ଼ା ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁ। ମାନେ ଯେପରି ଆମେ ପାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଖାଉ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ପାନକୁ ଗୁଜୁରାତି ଏବଂ ଯେଉଁ ସାମଗ୍ରୀ କହିଲି ତାହା ସବୁ ପକାଇ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ତାହାକୁ ଆପଣ ଭାଙ୍ଗି ସାରିବା ପରେ ସେହି ବିଡ଼ାକୁ ଆପଣ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ହେଉ କିମ୍ବା ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ହେଉ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜେ ସ୍ନାନ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ପବିତ୍ର ହୋଇ ଶୁଦ୍ଧ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ସ୍ୱଚ୍ଛ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ସେହି ପାନକୁ ଭଗବାନ ହନୁମାନ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଅର୍ପଣ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ସେହି ସ୍ଥାନରେ କୁହନ୍ତୁ, ହେ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାନକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଛି। ତାହାର ପ୍ରତିବଦଳରେ ଆପଣ ମୋତେ ମୋର କରଜ ଶୁଝିବାର ରାସ୍ତା ବତାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ସେହିଠାରେ ବସି ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ନାମ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଏପରି କରନ୍ତୁ। ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ସେହି ଦିନରେ ଯେପରି ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମିଥ୍ୟା କଥାକୁ ନ କହିବେ। ଆମିଷ ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। କାହା ପ୍ରତି ଘୃଣାଭାବ କିମ୍ବା କାହା ପ୍ରତି ରାଗ ଭାବନା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯେପରି ଆପଣ ନ ଆଣନ୍ତି। ଆଉ ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଜର ମନକୁ ପବିତ୍ର ରଖିବେ ଏବଂ ସେହି ଦିନଟାକୁ ଆପଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ କରିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର କରଜ ଶୁଝିବାରେ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି, ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣାଇବେ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ କରଜ ଶୁଝିବାର ରାସ୍ତା ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ମିଳିଯିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କ ଚରଣରେ ଯିଏ ଆସିଲା ତାର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର ହେବ। ସେହି କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ଏକ ନାମ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ସଙ୍କଟ ମୋଚନ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ପାରିବେ ପ୍ରତିଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟ ହେଉଛି, ବେଳେବେଳେ ଜୀବନରେ ଏମିତି ସମୟ ଆସେ କରଜରେ ବୁଡ଼ିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। ଯେକୌଣସି କାମକୁ ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ବା ହାତ ଦେଇଥାନ୍ତି, ସେହି କାମ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ହୋଇନଥାଏ। ଏମିତିକି ଅନେକ ସମୟରେ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଏ, ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳଙ୍କ ଲାଗିଯାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପଟେ କେବଳ ଅଶାନ୍ତି ହିଁ ଅଶାନ୍ତି ଘେରି ରହିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଜୀବନଟା ଯେମିତି ଲାଗେ କି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ବତାଉଛି, ତାହା ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ସେମିତି ଗୋଟିଏ ପାନର ପତ୍ର ନେବେ। ପତ୍ରଟି ଯେପରି ଚିରା ଫଟା ହୋଇନଥିବ। ଆଉ ସେହି ପାନର ପତ୍ରଟିକୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ନେବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ପତ୍ରରେ ଥିବା ନାଡ଼ଟିକୁ ଆପଣ ଛିଡ଼ାଇ ଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ସେହି ପତ୍ରଟିକୁ ଆପଣ ଓଲଟାଇ ଦେବେ। ମାନେ ଚିକ୍କଣ ପଟଟି ତଳେ ରଖିବେ ଏବଂ ଖଦଡ଼ା ପଟଟିକୁ ଆପଣ ଉପରେ ରଖିବେ। 2ଟି ଲବଙ୍ଗ ନେବେ ଆଉ ସେହି ଲବଙ୍ଗକୁ ନେଇ ତାହା ଉପରେ ରଖିବେ ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କୁ ମନେ ମନେ ଆପଣ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ନଦୀ କିମ୍ବା ନାଳ ପାଖକୁ ଯିବେ ଏବଂ ସେଠାରେ ବସି ଆପଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି କହିବେ କି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ବା କର୍ମରେ ଯେଉଁ ସବୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସୁଛି ତାହା ମୋର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଦୂର ହୋଇଯାଉ
ଏହା କହି ଆପଣ ସେହି ପାନଟିକୁ ଭସାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଏମିତି 21ଟି ମଙ୍ଗଳବାର କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଯାହା ବି ସଙ୍କଟ ବା ବାଧା ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେହି ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତୃତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଲା ବିଶେଷ କରି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ। ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ରାତ୍ରି ସମୟରେ କରିବେ ଆଉ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହିଁ କରିବେ। ଯେଉଁଦିନ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବେ ସେହିଦିନ ଆପଣ ପିଆଜ ରସୁଣର ସେବନ ନ କରିବା ଭଲ। ସବୁଠାରୁ ଭଲ କଥାଟି ହେଲା ଯେ ଆପଣ ସେଦିନ ଲୁଣ ଜମାରୁ ବି ଖାଇବେ ନାହିଁ ଆଉ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଆପଣ ସେଦିନ ଅରୁଆ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏବଂ ରାତ୍ରି 11ଟାରୁ ରାତ୍ରି 1ଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣ କରିବେ। ରାତ୍ରିରେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇଯିବେ ଆପଣ ସେହି ସମୟରେ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଠାକୁର ଘରକୁ ବା ପୂଜା ଘରକୁ ଯିବେ। ହନୁମାନଙ୍କୁ ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ, ଏହି କଥାର ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ନାଲି ରଙ୍ଗର ମନ୍ଦାର ଅର୍ପଣ କରିବେ ଏବଂ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ଆପଣ 11 ଥର ପାଠ କରିବେ। 11 ଥର ପାଠ କରିସାରିବା ପରେ ସ୍ମରଣ କରି ଆପଣ ନିଜେ ମନରେ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ସବୁ ସଙ୍କଟ ରହିଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଋଣ ସୁଝିବାରେ ବାଧା ଆସୁଅଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁ ବାଧା ରହିଛି, ସେହି ସବୁକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ଭାବିବେ ଆଉ ଆପଣ ଏମିତି 11ଟି ମଙ୍ଗଳବାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେହି ସବୁକୁ ଆପଣ ରାତ୍ରି 11ଟାରୁ 1 ମଧ୍ୟରେ କରିବେ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ନିସ୍ତବ୍ଧ ରାତି ହୋଇଥାଏ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନାରେ କେହି ବି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିନଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଅତି ସହଜରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିବ। ଏହା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କରଜ ମୁକ୍ତିର ଉପାୟ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ଆସୁଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ ମହାରାଜ କି ଜୟ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ପୁଣି କଥା ହେବା କାଲି ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।